Good morning. So this is our third module, last section, that is elementary functions. In this section, we describe the complex analogues of some elementary functions of elementary calculus. To be specific, we define analytic functions of a complex variable z which reduces to the elementary functions in calculus when z equal to x plus I into 0, that is when imaginary part of z equal to 0. Z equal to x plus iy, that is a complex number in imaginary part 0 and real number. Now, real case elementary functions varna tharathilulla complex case elementary functions study. These functions are frequently needed in applications. So, applications functions useful. And furthermore, a detailed knowledge of these special functions will be helpful later for a better understanding of our more general considerations. We start by defining the complex exponential function and then use it to develop the others. ആദ്യം നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എലിമെന്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഫോർ എനി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ z ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ, z x, y belongs to R, the exponential function of z denoted by e raised to z or exp z. അപ്പോൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന notation എന്താണ്? e raised to z എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ exp z എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. and is defined by e raised to z എന്ന് പറയുമ്പോൾ z equal to x plus iy സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് e raised to x plus iy ആണ്, that is equal to e raised to x into e raised to iy ആണ്. പക്ഷേ e raised to iy എന്താണ്? cos y plus i sin y ആണ്. e raised to z is equal to e raised to x into cos y plus i sin y എന്ന് കിട്ടും. This definition is motivated by requirements that make e raised to z a natural extension of the real exponential function e raised to x. അപ്പോൾ e raised to x എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് e raised to z നെ കാണാം. Namely, e raised to z should reduce to e raised to x when z equal to x plus I0, that is when imaginary part of z equal to 0. അപ്പോൾ z equal to x plus I0 എന്നുള്ള ഫോമിൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0 ആവുന്ന കേസിൽ അത് e raised to z എന്തായി മാറണം? e raised to x ആയി മാറണം. and this e raised to z should be an entire function, that is it should be analytic for all z. Similar to calculus, its derivative should be d by dz of e raised to z equal to e raised to z. അപ്പോൾ derivative of e raised to z എന്താവണം? e raised to z തന്നെ കിട്ടണം. Now, when y equal to 0, e raised to z is equal to e raised to x into cos 0 plus i sin 0 എന്നാവും. അല്ലേ? y equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ e raised to x into cos 0 plus i sin 0. cos 0 1 ആണ്, sin 0 0 ആണ്. So this is equal to e raised to x തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹിയർ u of xy ഫംഗ്ഷൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് എന്താണ്? റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് e raised to z എന്താണ്? e raised to x into cos y ആണ്. ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് v of xy, ദാറ്റ് ഇസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് e raised to z എന്താണ്? e raised to x into sin y ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? e raised to x into cos y കിട്ടും, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ആണ്. അതേപോലെ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ യു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി എക്സ് എന്നും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കോഷി റീമാൻ ഇക്വേഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അത് കണ്ടിന്യൂസും കൂടെയാണ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഹെൻസ് e raised to z എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എവറിവെയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ. ഓൾസോ d by dz of e raised to z ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്. അല്ലേ? ഡി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വി എക്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഫോമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് കിട്ടും? e raised to x ഇൻറ്റു കോസ് വൈ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു e raised to x ഇൻറ്റു സൈൻ വൈ എന്ന് കിട്ടും. അതായത് e raised to x കോമൺ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ കോസ് വൈ പ്ലസ് ഐ സൈൻ വൈ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി? e raised to z എന്ന് തന്നെ കിട്ടി. Now, algebraic properties of e raised to z. First property, for any two complex numbers z1 equal to x1 plus I y1 and z2 equal to x2 plus I y2, e raised to z1 into e raised to z2.
അതായത് ഇ റേസ് ടു z1 പകരം x1 പ്ലസ് ഐ y1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു x1 കോസ് y1 പ്ലസ് ഐ സൈൻ y1 കിട്ടും. ഇ റേസ് ടു z2 എന്ത് കിട്ടും? ഇ റേസ് ടു x2 ഇൻറ്റു കോസ് y2 പ്ലസ് ഐ സൈൻ y2 എന്നും കിട്ടും. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു x1 പ്ലസ് x2 ഇൻറ്റു cos y1 minus cos y1 into cos y2 minus sin y1 into sin y2 into plus ഉണ്ട് ഇവിടെ plus I into sin y1 cos y2 plus cos y1 sin y2 എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് എന്താണ്? cos of y1 plus y2 എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ഇത് sin of y1 plus y2 എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് sin of y1 plus y2 എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് cos of y1 plus y2 എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. സോ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇ റേസ് ടു x1 plus x2 plus I into y1 plus y2, അതായത് എന്താണ്? ഇ റേസ് ടു z1 plus z2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു z1 പ്ലസ് z2. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു z1 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു z2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു z1 പ്ലസ് z2 ആണ്. Now for any two complex numbers z1 equal to x1 plus iy1 and z2 equal to x2 plus iy2, e raised to z1 divided by e raised to z2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ e raised to x1 minus x2 റിയൽ കേസിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബാക്കി ഈ ടേം വരും. ഇതിനെ നിങ്ങൾ കോൺജുഗേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു x1 മൈനസ് x2 കോസ് ഓഫ് y1 മൈനസ് y2 പ്ലസ് ഐ സൈൻ ഓഫ് y1 മൈനസ് y2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓഫ് x1 മൈനസ് x2 പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു y1 മൈനസ് y2, അതായത് ഇ റേസ് ടു z1 മൈനസ് z2 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു z1 ബൈ ഇ റേസ് ടു z2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു z1 മൈനസ് z2. From this property and the fact that e raised to 0 equal to 1, it follows that 1 by, അപ്പോൾ ഇവിടെ e raised to 0 ആണ് 1. അപ്പോൾ e raised to 0 by e raised to z അല്ലേ? 1 by e raised to z. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? that is equal to e raised to minus z എന്ന് കിട്ടും. Third property states that for any complex number z equal to x plus iy and n equal to 0, 1, 2, 3, etc. n, e raised to z the whole raised to n എങ്ങനെ എഴുതാം? e raised to x into cos y plus i sin y whole raised to n എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു e raised to nx into cos y plus i sin y whole raised to n എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ e raised to nx into ബൈ ഡി മോയ്വേഴ്സ് ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? cos ny plus i sin ny എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു e raised to nx plus i ny എന്ന് എഴുതാം. So this is equal to e raised to n into x plus iy ആണ്. That is equal to e raised to nz എന്ന് കിട്ടും. So e raised to z the whole raised to n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? e raised to nz ആണ്. Now periodicity of exponential function. For any complex number z, e raised to z plus 2 pi I is equal to e raised to z into e raised to 2 pi I ആണ്. And that is equal to e raised to z into ഇതിനെ നമുക്ക് cos 2 pi plus I sin 2 pi എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? And what is cos 2 pi? 1 and sin 2 pi is 0. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു e raised to z എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ e raised to z plus 2 pi I ചെയ്തപ്പോൾ e raised to z തന്നെ കിട്ടി. ഹെൻസ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം വിത്ത് ദി കോംപ്ലക്സ് പീരീഡ് 2 pi I. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പീരിയോഡിക് ആണ് വിത്ത് കോംപ്ലക്സ് പീരീഡ് ആണ്. 2 pi I എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ പീരീഡ് വരുന്നത് അല്ലേ? 2 pi I എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ പീരീഡ് വരുന്നത്. Because of this complex periodicity, all possible functional values of e raised to z are assumed in any infinite horizontal strip of width 2 pi. അപ്പോൾ ഏതൊരു വിഡ്ത്ത് 2 pi വരുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ വിഡ്ത്ത് 2 pi വരുന്ന സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബിഹേവിയർ സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം ഓരോ 2 pi വിഡ്ത്ത് വരുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പ് കഴിയുമ്പോഴും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിപ്പിലുള്ള ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രിപ്പുകളിലൊക്കെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. Thus, if we divide the complex plane into horizontal strips defined by 2n minus 1 pi less than y less than or equal to 2n plus 1 pi. അപ്പോൾ ഓരോ 2 pi ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പായി കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then for any z in this strip minus pi less than y less than or equal to pi. മൈനസ് പൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന ഏതൊരു y എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും
വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു സെഡും ഇ റേസ് ടു സെഡ് പ്ലസ് 2πi, ഇ റേസ് ടു സെഡ് മൈനസ് 2πi, ഇ റേസ് ടു സെഡ് പ്ലസ് 4πi ആൻഡ് സോ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം 2πi പീരീഡ് വരുന്ന കാരണം ഏതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ മൈനസ് പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പിലെ സെയിം ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും. The strip minus pi less than y less than or equal to pi is called the fundamental region. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം, ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിനെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റീജിയൻ എന്നാണ് പറയുക ഫോർ ദി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇ റേസ് ടു സെഡ്. മൈനസ് പൈ കോമ പൈ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇടയിൽ വരുന്ന ആ സ്ട്രിപ്പ്, ഈ ഒരു ഭാഗം, ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിനെ നിങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റീജിയൻ ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ആ സ്ട്രിപ്പ് ഏതാണ്? മൈനസ് പൈ ലെസ് ദാൻ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പൈ. That is the fundamental region of e raised to z. Now, polar form of a complex number. We know that any complex number z could be written in polar form as z equal to r cos theta plus I sin theta. അല്ലേ, ഏതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ ഒരു പോളാർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും r into cos theta plus I sin theta. Since e raised to I theta is equal to cos theta plus I sin theta, we can now write the polar form of a complex number as z equal to r e raised to I theta. അല്ലേ, കാരണം ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ. അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സെഡിനെ നമുക്ക് ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ പോളാർ ഫോം സെഡ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ഐ ഈസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു √2 ഇൻറ്റു, അല്ലേ, ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡ് സെഡും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് y ബൈ എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് π/4 ആണ് തീറ്റ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് √2 ഇ റേസ് ടു πi/4 എന്ന് എഴുതാം. തീറ്റ π/4 ആണ്. സോ √2 ഇ റേസ് ടു πi/4. റിമാർക്ക്, മോഡ് ഇ റേസ് ടു സെഡ് ഈക്വൽ ടു മോഡ്ലെസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് വൈ പ്ലസ് ഐ സൈൻ വൈ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് തന്നെ വരും. കാരണം റൂട്ട് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ വൈ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് സൈൻ സ്ക്വയർ വൈ വരുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെ കിട്ടും. കാരണം കോസ് സ്ക്വയർ വൈ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ വൈ 1 അല്ലേ. അതേപോലെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് കോസ് വൈ പ്ലസ് ഐ സൈൻ വൈ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആക്ച്വലി വൈ ആണ്, അല്ലേ. വൈ പ്ലസ് 2nπ ആണ്, where n equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2 etc. Problem 1. Write e raised to z in the form a plus ib if z equal to 2 minus π/3i. ഇപ്പോൾ z 2 minus π/3i ആണെങ്കിൽ e raised to z-നെ a plus ib ഫോമിൽ എഴുതണം. അപ്പോൾ ബൈ ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നമുക്ക് എന്തറിയാം? e raised to z എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു e raised to 2 minus π/3i ആണ്. അതായത് e raised to 2 plus minus π/3i ആണ്. e raised to minus π/3iനെ നിങ്ങൾക്ക് e raised to 2 ഇൻറ്റു ബാക്കി cos ഓഫ് മൈനസ് π/3 പ്ലസ് ഐ സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് π/3. കോസ് ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആസ് കോസ് തീറ്റ ആണ്. അപ്പോൾ കോസ് ഓഫ് π/3 എത്രയാണ്? 1/2. സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ആണ്. സോ സൈൻ ഓഫ് π/3 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് √3/2. അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് 1/2 e raised to 2 minus i √3/2 e raised to 2 എന്ന് a plus ib എന്ന് പറയുന്ന ഫോം ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. എക്സ്പ്രസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ f of z in the form u plus iv where f equal to e raised to z square ആണ്. അപ്പോൾ u plus iv ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ യു നോ ദാറ്റ് z സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x plus iy ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? x സ്ക്വയർ മൈനസ് y സ്ക്വയർ പ്ലസ് i ഇൻറ്റു 2xy എന്ന് എഴുതാം. കാരണം i സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ബൈ ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു സെഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. അതിന് ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു 2xy എന്ന് എഴുതാം. കാരണം സെഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വരും. ബാക്കി ഇ റേസ് ടു ഐ 2xyനെ കോസ് 2xy പ്ലസ് ഐ സൈൻ 2xy എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇത് യു പ്ലസ് ഐ വി എന്നുള്ള ഫോമിലായില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം 3യും സിമിലർ ആണ്, അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. Problem 4 is also same type. Next is logarithmic function. എന്താണ് logarithmic function? Let w be any non-zero complex number and let w equal to rho e raised to I phi minus pi less than or equal to pi. അപ്പോൾ w ഒരു നോൺ സീറോ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ wനെ ഒരു പോളാർ ഫോമിൽ എഴുതി, rho e raised to I phi എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതി, where minus pi less than or equal to pi ആണ്. Then for any z equal to x plus iy,
ഇ റേസ് ടു സെഡ് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇംപ്ലൈസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എന്തായിരുന്നു? റോ ഇ റേസ് ടു ഐ ഫൈ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഈക്വൽ ടു റോ ഇ റേസ് ടു ഐ ഫൈ. ഇവിടെ റിയൽ പാർട്ട് എന്താ? ഇ റേസ് ടു എക്സ് എൽ എച്ച് എസിൽ. ആർ എച്ച് എസിൽ റിയൽ പാർട്ട് റോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു റോ, ഇക്വേറ്റിംഗ് റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്സ്. എൽ എച്ച് എസിൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഇ റേസ് ടു എൽ എച്ച് എസിൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് y ആണ്. ആർ എച്ച് എസിൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് 5 ആണ്. സോ y ഈക്വൽ ടു 5 പ്ലസ് 2nπ. അതായത് ഇമാജിനറി കോസും സൈനും 2π പീരിയോഡിക് ആയത് കാരണം y ഈക്വൽ ടു 5 പ്ലസ് 2nπ എന്ന് എഴുതാം. സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെടുത്താൽ മതി? ലോഗ്, രണ്ട് സൈഡ് ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് റോ ടു ദി ബേസ് എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് y ഈക്വൽ ടു 5 പ്ലസ് 2nπ എന്നും കിട്ടും. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് സെഡിന് നമുക്ക്, അപ്പോൾ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് നമ്മളെടുത്തത്. അതിൽ എക്സും വൈയും നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ സെഡിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി? ലോഗ് റോ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു 5 പ്ലസ് 2nπ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റി. This illustrates the fact that the mapping W equal to e raised to z is a many to one mapping. അല്ലേ? many to one mapping ആണ്. Also, corresponding to any non-zero complex number W, there exists a complex number z such that W equal to e raised to z ആണ്. ഏതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ W എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ Wന് നമുക്ക് സം e raised to z എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം. Z ഈ ഫോമിൽ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് W equal to e raised to z കിട്ടും. Hence the range of the exponential function W equal to e raised to z എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? That is the entire complex plane except for the origin W equal to 0. അപ്പോൾ W equal to 0 ഒഴികെ ബാക്കി ഏതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറും ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും. റേഞ്ച് സെറ്റിൽ നമുക്ക് 0 ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സും വരും. For any non-zero complex number W equal to rho e raised to I phi minus pi less than phi less than or equal to pi, define g of W equal to log rho plus I phi. അപ്പോൾ ഒരു ഡബ്ല്യുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ജി ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തായി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു? ലോഗ് റോ പ്ലസ് ഐ ഫൈ ആയി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ദെൻ ക്ലിയർലി ഇ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇ റേസ് ടു ജി ഓഫ് ഡബ്ല്യു, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ജി ഓഫ് ഡബ്ല്യു എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓഫ് ലോഗ് റോ പ്ലസ് ഐ ഫൈ വരും. അപ്പോൾ ഇ ഓഫ് ലോഗ് ക്യാൻസൽ ആവും, ബാക്കി റോ ഉണ്ടാവും, ബാക്കി ഇ റേസ് ടു ഐ ഫൈ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റോ ഇ റേസ് ടു ഐ ഫൈ എന്ന് കിട്ടി. റോ ഇ റേസ് ടു ഐ ഫൈ എന്താ? ഡബ്ല്യു ആണ്. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ജി ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടി. Now for any z equal to x plus iy lying in the horizontal strip minus pi less than y less than or equal to pi, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്പിലുള്ള ഏതൊരു z എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇ റേസ് ടു സെഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇ റേസ് ടു സെഡ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇ റേസ് ടു ഐ ഫൈ എന്ന് എഴുതാം. കാരണം ഡബ്ല്യു ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇ റേസ് ടു സെഡ്. അപ്പോൾ വേർ റോ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ആണ്, ഫൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ്. Therefore ജി ഓഫ് ഇ റേസ് ടു സെഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? മൈനസ് ലോഗ് ഇ റേസ് ടു, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ്, മൈനസ് അല്ല, ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ആണ്, ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ആണ്. ജി ഓഫ് ഇ റേസ് ടു സെഡ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് തന്നെ വരും, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ. അതെന്താ? എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ സെഡ് തന്നെയല്ലേ? ഫോർ ഓൾ സെഡ് വിത്ത് മൈനസ് പൈ ലെസ് ദാൻ ഇമാജിനറി സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു പൈ. Therefore the function g of w and f of z equal to e raised to z എന്താണ്? ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. ഫോർ ഓൾ z such that മൈനസ് പൈ ലെസ് ദാൻ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് z ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു പൈ ആൻഡ് w നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ലോഗ് ഫംഗ്ഷനും എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. Thus if we write log w equal to log rho plus I phi plus 2n pi, we see that e raised to log w എന്തായിരിക്കും? w എന്ന് തന്നെ കിട്ടും, കാരണം എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ലോഗറിതം ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. This motivates the following definition of logarithm of a complex variable. Definition: the logarithm of a non-zero complex variable z equal to r e raised to I theta, where theta is varying from minus pi to pi, that is defined by log z equal to
ln z equal to log r to the base e plus I into theta plus 2n pi where n equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2 etc. That is ln z എന്ന് പറയുന്നത് r എന്താണ് മോഡ് z അല്ലേ, ലോഗ് മോഡ് z പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് z അല്ലേ, സെറ്റിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ്, ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിൻ്റെ മോഡ്ലെസ് ആണ്. അപ്പം ln z-നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ln മോഡ് z പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർക്ക് z പ്ലസ് 2n പൈ എന്ന് ജനറലി നമുക്ക് ln z-നെ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. The principal value of ln z is the value obtained from the above definition when n equal to 0. അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ n equal to 0 വരുന്ന ടൈമിലുള്ള വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് ln z എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ln z ആണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂവിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ln z ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദസ് ക്യാപിറ്റൽ ln z ഇവിടെ n equal to 0 എന്ന കേസിൽ എന്തായിരിക്കും, ലോഗ് മോഡ് z പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർക്ക് z ആണ്. n equal to 0 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ln മോഡ് z എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഗ് മോഡ് z പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർക്ക് z വരും. നോട്ട് ദാറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ ലോഗരിതം ln z എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് ln z പ്ലസ് 2n പൈ ഐ അല്ലേ. സാധാ ലോഗരിതം ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ പ്ലസ് 2n പൈ ഐ. The function ln z is evidently well defined and single valued when z is not equal to 0. It reduces to the usual natural logarithm in calculus when z is a positive real number, z equal to r. To see this, one need only write z equal to r e raised to I theta, in which case we get ln z equal to log r and ln r equal to log r. ഇനി അതിൽ കുറച്ച് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അതായത് വി നോ ദാറ്റ് 1നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, 1 ഇൻറ്റു കോസ് 0 പ്ലസ് ഐ സൈൻ 0 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം 1ൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് 0 ആണ്. അതായത് 1 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ 0 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ln 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ലോഗ് 1 പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർക്ക് 1 പ്ലസ് 2n പൈ ആണ്. ലോഗ് മോഡ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് 1 0 ആണ്. അപ്പോൾ ലോഗ് 1 പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു 0 പ്ലസ് 2n പൈ എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷേ ലോഗ് 1 ടു ദ ബേസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി 0 ആണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും, 2n പൈ ഐ എന്ന് കിട്ടും. So ln 1 is equal to 2n pi I. As anticipated, ln 1 അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ്. കാരണം ln z എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ലോഗ് മോഡ് z പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർക്ക് z അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ln 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. ലോഗ് 1 ആയ കാരണം അത് 0 എന്ന് വരും. അതേപോലെ -1ൻ്റെ കേസിൽ ln -1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് -1 പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് -1 പ്ലസ് 2n പൈ ആണ്. പക്ഷേ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് -1 എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആണ് ആൻഡ് ലോഗ് 1 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഐ ഇൻറ്റു പൈ പ്ലസ് 2n പൈ എന്ന് വരും. അതായത് 2n പ്ലസ് 1 പൈ ഐ എന്ന് വരും. ആൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഐ പൈ. സിമിലർലി -2y ലോഗ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ വേറൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ലോഗ് വാല്യൂ, അതായത് നമ്മൾ സെയിം ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിക്കാം, ആർഗ്യുമെൻറ്റും മോഡുലസും കാണാൻ ചെയ്യാം. റിമാർക്ക്, up to this point we have avoided the use of the word function for the obvious reason that ln z defined above is not a function in the strictest interpretation of that word. Nonetheless, it is customary to write f of z equal to ln z and to refer f of z equal to ln z by seemingly. കാരണം അതൊരു മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിന് തന്നെ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് എന്നെ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് അതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ലോഗ് സെറ്റ്, നമ്മുടെ ലോഗ് സെറ്റ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. Although we shall not pursue the details, the definition of ln z can be interpreted as an infinite collection of logarithmic functions. Standard meaning of the word, അല്ലേ?
ഈച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദി കളക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എൽ എൻ സെഡ്. അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസിനെയും ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എൽ എൻ സെഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എൽ എൻ സെഡ്, മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിനെയും നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എൽ എൻ സെഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ദി ഫംഗ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എൻ സെഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂവിനെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എൽ എൻ സെഡ് എന്ന് വിളിക്കും, ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ ലോഗറിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ടു മിനിമൈസ് ദി കൺഫ്യൂഷൻ, we shall hereafter simply use the word logarithmic function when referring to either f of z equal to ln z or f of z equal to capital ln z. ഇനി ഇതുപോലെ algebraic properties of logarithms പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് for any two non-zero complex numbers z1 and z2, ln of z1 into z2 equal to ln z1 plus ln z2 ആണ്. അതെങ്ങനെയാ? ln of z1 into z2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ഡെഫിനേഷൻ ലോഗ് മോഡ് z1 z2 പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർക്ക് z1 z2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലോഗ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ലോഗ് മോഡ് z1 പ്ലസ് ലോഗ് മോഡ് z2 എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് z1 z2 ഈസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് z1 പ്ലസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് z2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ലോഗ് മോഡ് z1 പ്ലസ് ഐ ആർക്ക് z1, അതെന്താ ln z1 ആണ്. അതുപോലെ ലോഗ് മോഡ് z2 പ്ലസ് ഐ ആർക്ക് z2 എന്ന് കിട്ടും, അത് ln z2 ആണ്. അപ്പോൾ ln ഓഫ് z1 ഇൻറ്റു z2 ഈക്വൽ ടു ln z1 പ്ലസ് ln z2. Next, for any two non-zero complex numbers z1 and z2, non-zero is very important. Any two non-zero complex numbers z1 and z2, ln mode ln z1 by z2 equal to ln z1 minus ln z2. ഇത് കോഷ്യന്റിനെ നമുക്ക് ln z1 by z2 equal to ln z1 minus ln z2 എന്ന് എഴുതാം. That is ln z1 by z2 equal to by definition log mod z1 by z2 plus I into arg z1 by z2 ആണ്. പക്ഷേ റിയൽ കേസിൽ അതായത് log to the base സിയിൽ log mod a by mod b എന്താ? log mod a minus log mod b ആണ്. അപ്പോൾ log mod z1 minus log mod z2 എന്ന് എഴുതാം. അതേപോലെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് z1 by z2 എന്താ നമുക്കറിയാം? arg z1 minus arg z2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ln z1 minus ln z2 എന്ന് കിട്ടും. For any non-zero complex number z and an integer n, ln z raised to n is equal to n into log z. ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സസൈസായി ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ln ഓഫ് z raised to n, ദാറ്റ് ഈസ് ln z into z into z n ടൈംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താ? ln z plus ln z plus എക്സെട്ര n ടൈംസ് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n log z എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ടും കിട്ടും. Algebraic properties of logarithm stated above are not always valid when log is replaced everywhere by capital log. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോൾ ലോഗിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ലോഗ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വാലിഡ് ആവണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ് z1 ഈക്വൽ ടു z2 ഈക്വൽ ടു -1 എന്നെടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ z1 ഇൻറ്റു z2 എന്താ? -1 ഇൻറ്റു -1 1 വരും. ln z1 ഈക്വൽ ടു ln z2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് മോഡ് -1 പ്ലസ് ഐ ആർഗ് ഓഫ് -1. ലോഗ് മോഡ് -1 പറയുമ്പോൾ 0 കിട്ടും. ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് -1 പൈ ആണ്, സോ ഐ പൈ എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് ln z1 ഇൻറ്റു z2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ln 1 ആണ്. ln 1 ലോഗ് മോഡ് 1 പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർഗ് 1 ആണ്. ഇവിടെ ലോഗ് മോഡ് 1 0 ആണ്, ആർഗ് 1ഉം 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0 പ്ലസ് ഐ 0 ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ln z1 z2 ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ln z1 പ്ലസ് ln z2. കാരണം ln z1 പൈ ഐ ആണ്, ln z2 പൈ ഐ ആണ്. സോ പൈ ഐ പ്ലസ് പൈ ഐ 2 പൈ ഐ എന്ന് കിട്ടേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്ത് കിട്ടി? 0 ആണെന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് ലോഗറിതം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആൾജിബ്രൈക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു നോട്ട് ദിസ് കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അനലിറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ലോഗറിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു.